کہے گا اس کی نہیں چلنے دینی ہے قطعی. ہاں بالکل نہیں چلنے دوں گا اس کے سامنے کی دکان. اور پھر مکھی مار رہے ہیں دونوں بیٹھے ہوئے, دونوں کی گئی. دل میں جگہ پیدا کرو, برکتیں ایسے نہیں ہوتی. فرمایا گیا تم اپنے بھائی کا خیال کرو, اللہ تمہارے رزق کا انتظام کرے. کرو نا انتظام دوسروں کے لیے, کوشش کرو آپ. لیکن سامنے دکان کھولے گا دکان والے کی, اور پھر بغل میں ہاتھ ڈال کے جو بلا میں اپنے ادھر کو آ جائے, ایسے ادھر کو آ جائے. کیا لینا آیا نا نمک, نا وہ 11.5 کا دے گا, میں 11 میں ہی دے دوں. مگر کم کوئی نہ, نہ بیچنے والا کم ہے نہ خریدنے والا. نہ وہ جا کے کہہ رہا معلوم, اس سے جا کہہ رہا وہ تو 10 میں دے رہا, تو بتا کتنے میں دے رہا. سب کے پاس تیز چھری ہے, جس کا موقع جہاں لگ گیا وہیں ذبح کر لیتا. نہ خریدنے والا کم نہ بیچنے والا کم ہے. یار نیتیں اچھی کرو, ان تدبیر ان اس طرح کے ہیلے بازیوں میں برکتیں نہیں ہوا کرتی ہیں. آؤ تمہیں تاریخ بتاؤں اسلام کے شہزادوں کی. دوسروں کی بھلائی سوچنے والوں کا بھلا ہوا کرتا ہے. بغدادی مارکیٹ کے اندر 2 کلمہ پڑھنے والوں کی دکان ہے, دونوں کپڑا بیچا کرتے ہیں. ایک شخص کی دکان پہ پرانا گراہک آ گیا, اس نے کہا ذرا یہ کپڑا نکال کے دے. اس نے کہا یہ نہیں میں تجھے نہیں بیچ سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ تجھے یہ کپڑا خریدنا ہے سامنے والی دکان پہ چلا جا, اس سے جا کے یہ کپڑا خرید لے. پرانے گراہک نے کہا یار میں تیرا پرانا خریدار ہوں, پرانا گراہک ہوں, مجھے کیوں لوٹا رہا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے آج یہ کپڑا نہیں دے سکتا, جا اس دکان پہ چلا جا, اس پہ یہی کپڑا رکھا ہوا ہے. وہ غصے میں اٹھا, اس دکان پہ گیا, کپڑا خرید لایا. آنے کے بعد کہتا بتا تو یار میں تو تیرا پرانا دکان خریدار تھا, پرانا گراہک تھا, آج تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں دیا؟ اس کی دکان پہ کس لیے بھیجا؟ اس کی گردن جھک جاتی ہے. اس نے کہا یار بات یہ ہے میں صبح سے اتنا کپڑا بیچ چکا ہوں جس سے میرے بچوں کے کھانے کا انتظام ہو چکا ہے, لیکن سامنے جو دکان ہے یہ بھی میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے کی دکان ہے, ابھی تک ایک بندہ اس کی دکان پہ نہیں آیا. میں یہ سوچ رہا تھا اگر میں شام کو گھر جاتا ہوں, میرے بچے توڑ کے آتے ہیں, کوئی دامن پکڑ کے کہتا ہے ابا کیا لے کے آئے ہو, کوئی قدموں سے لپٹ جاتا ہے کیا لے کر کے آئے ہو. میں نے یہ سمجھا جیسے میں روز گھر جاتا ہوں ایسے یہ بھی گھر جائے گا, اس کے بھی بچے توڑ کر کے آ کے کہیں گے ابا کیا لے کے آئے ہو. یہ خالی ہاتھ جائے گا, بچوں کو کیسے منہ دکھائے گا, شرم سے گردن جھک جائے گی. اس نے کہا یار بات ساری فائدے کی نہیں ہے, اگر میں جاؤں میرے بچے خوش ہو جائے. میں نے یہ چاہا اس کا بھی کپڑا بکے تاکہ یہ جائے, اس کا بھی بچے کا چہرہ خوش ہو جائے. اللہ اکبر. جب اس نے اتنی بات کہی وہ کہتا میں سمجھ گیا اللہ ان کو زیادہ دیتا ہے جو دوسروں کی روزی کا انتظام کیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سمجھ رہے میری بات؟ حسد نہیں کرنا. یہ نہیں اس نے 2 منزل بنائی ہے تو مجھے 3 بنانی ہے, مجھے 8 بنانی ہے. 8 بنا لو کہ 3 بنا لو کہ 6 بنا لو. بھائی وہ کہا تھا نا زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ہاں بھائی بدلیں اپنے آپ کو, دلوں میں گنجائش پیدا کریں. ایک بات کہوں, ہمارے گھروں میں محبتیں ختم ہو گئی, خاندان میں محبتیں ختم ہو گئی. مردوں کی محبتیں اس لیے ختم ہو گئی کیونکہ پہلے ایک بیٹھک ہوتی تھی, ایک حقہ ہوتا تھا, سارے لوگ ایک حقہ پیتے اور کوئی کسی کے منہ سے نفرت نہیں کرتا. ایک حقہ چاروں طرف گھومتا تھا, لوگوں کو حال چال کا موقع ملتا تھا, ایک دوسرے کا جھوٹا حقہ پیتے تھے, محبت پیدا ہوتی تھی. حقہ ختم. اب تو اتنا بڑا ہر بندہ ڈاکٹر ہے, کہہ رہا کسی کا جھوٹا نہیں کھانا ہے. جب سے یہ 1 روپے کے 4 گلاس آئیں گے تو بیٹا ابا کا جھوٹا نہ پیریا وہاں بولا تھا. اگر کسی حافظ کو پانی دے دیتے, عالم کو پانی دیتے تھے, اور سامنے کوئی ٹیچر بیٹھا ہو یا کوئی اور بندہ بیٹھا ہو, وہ کہ مجھے بھی دینا, تو بندے کی فطرت ہو گئی ہے پہلے گلاس دھوئے گا پھر دے گا. اب گلاس دھو کے دے رہا ہے کیوں؟ تاکہ بیماری نہ لگ جائے. میرے نبی نے فرمایا تھا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. جب سے برتن الگ ہو گئے ایسی بیماریاں لگنے لگی کہ علاج نصیب نہیں ہو رہا ہے. بیٹا باپ کا جھوٹا کھانے تیار نہیں,
किसने खाया? इसमें अब्बा ने कि दूसरी प्लेट लाई। इसमें किसने खाया? भैया ने। कैसे आटा प्याली। मैं उसका झूठा नहीं कहूंगा, क्यों कि बीमार हो जाऊंगा। नहीं, नादान तुझे से बीमारी कहता है, अल्लाह ने इस थूक में शिफा रखी है, शिफा रखी है। हालात ये हो गए, वो कहा था कि वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से काबिल बहुएं ला रहे हो ना ढूंढ के, इतनी काबिल आ रही है कि इन्होंने घरों में बीमारियों का अड्डा बना दिया। हाँ, इतनी काबिल ला रहा, कह रहा एमए पास है, बीए पास है, तो वो क्या कर रही है? बर्तन धोए तो धोए, टिश्यू पेपर और रख दिया कैसे और रगड़। जितना ज्यादा साफ करा रही है वो इतनी काबिल है। हमारे इस्लाम ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो तो फिर कपड़े से साफ ना करो। जी जी जी, हकीकत। इसमें राज क्या है? भाई ये कपड़ा है मेरा, कितना ही भी साफ है तो कपड़ा में, मैंने हाथ धो लिए तो अब मेरे हाथ साफ है, गीले ही तो हैं, लेकिन कोई चीज इस पे बैक्टीरिया कुछ उल्टा सीधा नहीं लगाना, मैंने साफ कर लिए तो जो कपड़े पे थे बैक्टीरिया वो हाथ पे आए। जी जी, हमारे नबी ने फरमाया ना, खाने से पहले हाथ धो तो हाथ साफ ना करना, ताकि कपड़े की गंदगी तुम्हारे हाथ पे ना आ जाए। आ गई ना बात इतनी समझ में? अब मेरी बात सुने बहुत गौर से। ये जब से बहुएं आई हैं, अब तो खाने के बाद हाथ भी नहीं धुल रहे। हमसे भी कह रहा ना टिश्यू पेपर ले लो, दाल चावल खाए पोंछ लो, हो गई भाई घिनौनेपन की। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जी, हालात देखे, पहले बच्चे बुजुर्गों के पास रहते, बड़े बूढ़ों के, औरतें भी अक्सर अपने बच्चे बड़े बूढ़ों के पास छोड़ देती। होता था कि नहीं? ज्यादातर पोते, एक कहावत है कि पूत से पोता ज्यादा प्यारा होता है। पूत से, समझ रहे मेरी बात? मैं बिहार में बात नहीं कर रहा हूं, अपने मुरादाबाद में कर रहा हूं। पूत से पोता प्यारा। अल्लाह आपको पोते अता फरमाए, बोले जरा तभी पोते होंगे, ऐसे नहीं होंगे। चुप रहे। पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते। उसकी वजह क्या कर साहब? उसकी वजह यह है कि दादा को पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आता है। बेशक बेशक, इसलिए वो पोते से प्यार करता है। जी जी जी, जिससे यार अपनी जूती नहीं उठती, अपना चश्मा नहीं संभलता, वो पोते को कंधे पे रख रहा है। जी जी जी, कभी इस राज को समझा हमने? हमने तो यही सीखा ना, प्लस माइनस लगा दो तो बल्ब जल जाएगा, यही हमने पढ़ा आज तक। लेकिन कभी इस्लाम को समझिए, वो कंधे पे लेकर चलता है जिससे अपनी लाठी नहीं संभलती। ये ताकत है? नहीं, ये लाड प्यार है। जी जी, बेशक। तो पहले बहुआ छोड़ देती थी बच्चे के, जाओ रखो दादा के पास। आज दादा खिला ले तो बहू ना, जो एमए पास है, बच्चे का हाथ पकड़ के दो लगा के कहती है क्यों आया यहाँ, पता नहीं बीमारी हो जाएगी तुझे। ये कड़वी सच्चाई हाजी साहब, बुलाया है मुझे तो सुनो फिर मेरी कड़वी बात है, घर जैसी होगी देखी जाएगी। हालात ही है। बेशक, अगर ससुर गोद में बच्चे को ले ले, माँ कहती है देखता नहीं है, ये बुढ़ा बोलता है तो थूक आता है। बच्चों की आदत होती है हर शय को लिपट जाना। दादा कभी तकिए के नीचे से बिस्किट निकालता है, कभी कोई चीज निकालता है, कभी फल निकाल के देता है, सिर्फ इसलिए रख लेता है पोता आएगा तो खिलाऊंगा। जैसे निकाल के दिया, माँ ने दूर से देख लिया मेरे बेटे को कल का केला दिया जा रहा है, परसों का रखा हुआ सेब दे रहा है, इसके हाथ की लगी हुई जो केले की फली है वो इसने अपने हाथ से छील के दी है। वो बच्चे को खींच के लेके जाती है और कहती है कि बीमार हो जाएगा। नादान खातून, तूने समझा नहीं है, तू जो ये कह के लेके जा रही है कि इसके दूध से बीमार होगा, खुदा की कसम अगर बच्चों को बीमारी हो बड़ों की गोद में डाल दिया करो, अल्लाह इनकी खुशबू से बच्चों को शिफा अता फरमाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जब दादा पोते से अलग हो गया तो मोहब्बतें खत्म। जी, और माँ बहनों से भी एक गुजारिश कर जाऊं आखिर में, जी जी, सुबह से शाम तक चुगली और गीबत के सिवा कोई काम नहीं। पहले घरों में बरकतें फायदे क्यों थे? जी, पहले मोहल्ले के अंदर मांगने का रिवाज था। मांगने का रिवाज क्या मांगा जाता था? जाओ चचा के घर से आग ले आओ, आग ले आओ। अब तो लाइटर रखा पहले से,